حبير أمتنا ابن عباس إلى عهد الإمام السابق بن جرير وقتادة ومجاهد وشيوخهم والقرطبي الفذ وابن كثير. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُم بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فيقول الله جل في علاه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة الآية. እንግዲህ በትናንትናው ደርሳችን አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ወደ ኸልቁ እንደተዋወቀ አይተናል። ከይፈ ተክፍሩነ ቢላሂ ወኩንቱም አምዋተን ፈአሕያኩም። ከዛም ቀጥሎ ሁወ ለዚ ኸለቀ ለኩም ማ ፊል አርድ ጀሚዓን ሱመ እስተዋ ኢለ ሰማዕ። ይህን እያብራራን ቆይተናል። አሁን ደግሞ ያው ቀየር አደረገና ወኢዝ ቃለ ረቡከ ሊልመላኢካ ኢላ አቢል በሸር አደም ሶፊይላህ ነቢይላህ ወዲሆኑት የመጀመሪያው የሰው ሁላ አባት ወዲሆኑት ወደዛቸው እሳቸው ቂርሳ ይወስደናል። ወኢዝ ቃለ ረቡከ ወዝኩር አውሳ አስታውስ። ወኢዝ ቃለ ረቡከ ጌታህ ባለ ሰዓት ያለውን ክስተት አስታውስ። ማስታወስ ይጠቅማን። ሊልመላኢከቲ ለመላኢኮች ማንኞቹ መላኢኮች እንደው እንግዲህ ያው መላኢኮች ብሏን ስማቸው ማን ነው ምናምን ወደ ዝርዝር ውስጥ አንገባም። ለምን አላህ አልዘረዘርም። ለመላእክት ባለው ያለውን አስታውስ ነው። ኢኒ ጃዒሉን ሀዛ መቁሉል ቀውል ኢኒ ጃዒሉን ፊል አርዲ ኸሊፋ። እኔ እኮ የኔን ህግና ደንብ ሸሪዓን የሚያስኬድ ሸሪዓ ተንፊዘል አሕካም የሚያደርግን መሬት ውስጥ ምትክ ለማድረግ ፈልጌያለሁ ወስኛለሁ ብሎ ነገራቸው። ይሄ ሱራ ፈልጎ አይደለም። ይህን ስላቸው የሚመጣ መልስ ስላለ ነው። ረበል ዓለሚን ሁሉንም ያውቃል። ያለፈውንም ያሁኑንም የሚመጣውን ያውቃል። ለሁ ማ በይነ አይዲና ወማ ኸልፈና ወማ በይነ ዛሊከ። ወይም ደግሞ ለኸልቁ ሹራ ደግ ነው ማስተማር ነው። ፊ6 አያምን የ6 ቀን እኮ ኩን ፈየኩን የሆነ ኸልቁ ስራ ላይ ግንባታ ላይ ቀስ ብሎ የነ ቶሎ ቶሎ ቤት ግድግዳው ሰንበለጥ እንዳይሆን ቶሎ ብሎ እንዳይፈርስ ተአኒን ሊያስተምር ነው እንዳልነው ሁሉ አሁንም ሹራ በኸልቁ መካከል ሹራ ጥሩ ነው ብሎ ሊያስተምርም ነው ይላል። ወይም ደግሞ ከጥያቄው መልሱ የሚመጣው ነገር ስላለ ያን ከዛ አንፃር ነው ይላሉ። ኸሊፋ ማለት ምትክ ማለት ነው። ፈቲክ ወይም ደግሞ እርስ በርሱ የሚተካካ አንዱ ሲሞት አንዱ ይተካል። አንዱ ይኸው ያያችሁት አባቶቻችን ሞቱ፣ ደግሞ እኛ በዛው በቆጢቱ ደግሞ እኛ ስንሄድ ደግሞ የኽልፉ ናህኑ ነሙቱ ወነህያ ቢሐያቲ አውላድና። ሀዛ እንግዲህ ሀዚህ ጠቢዓቱ በኒ አደም ሐይዋን እንደዛ ነው፣ ይተካካል ማለት ነው። ወይም ኸሊፋ ማለት የተንፊዚ አሕካሚ ሸርዕላህ ተውሂድን በመተግበር ተውሂድን በማስተማር ኸሊፋ። ኺላፋ ለሁለት ነብይ ነው የተሰጠ በቁርአን ውስጥ። አንደኛው ኢነ ጃኢሉ ፊል አርዲ ኸሊፋ ለሶፊዩላህ አደም አቡል በሸር። ሌላው ማን ነው? ያ ዳውድ ኢና ጀዐልናከ ኸሊፈተን ፊል አርዲ። ሁለት ተሰጥተዋል። ማን ሞቅ ያለ ነበር ስልጣናቸው። ዳውድም ሙልክም አላቸው፣ ንግስናም አለ፣ ነብይነትም አለ። ሁለት ካባ ደራርበዋል ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ አቡል በሸር ናቸው። መላእክታን ያንበረከከ ግርማና ሞገስ አላቸው። አላህ አክብሯቸው ነው። ዞሮ ዞሮ خلقه الله بيده سبحانه وتعالى። ይሄ ነው እንግዲህ ኺላፋ ሰጣቸው ማለት ነው። ኺላፋው ተውሂድን በማስተማር
አስማው ሲፋትን እና ዙልም እንዳይኖር ወላ ተፍሲዱ ፊል አርዲ በዕደ ኢስላሂሃ እና ይሄን ነው እንግዲህ በዚህ ነው ቃሉ መላእክቶችም አላ ጅሃት الاستعلام والاستفهام አላ ጅሃት الانكار ሳይሆን በማውገዝ ሳይሆን በመጠየቅ መልክ በመረዳት መልክ አሉ የሚቀጥለውን አረፍ አተجعሉ فيها በመሬት ውስጥ ታደርጋለህን من يفسد فيها በሷ ውስጥ የሚያበላሽ በወንጀል በምን አወቁት والله يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله الملائكه لا تعلم الغيب كما هو معلوم لدى الجميع በምን አወቁት ያውቃሉ የሚያውቁት ነገር አላህ ያሳወቃቸው ይኖራል ዋናው ይሄ ነው እንጂ ማውቁትን ዝም ብለው ስለዛ ትችትና ኮሜንት ሊሰጡ አይችሉም ማለት ነው የሚያውቁት ነገር አለ ማለት ነው አይቀደም ያውቁት ነገር አለ ነው በምን ሙሉ ማለት እና እንደው ዝም ብሎ ተመን يفسد فيها بالمعاصي ويسفك الدماء ይሄ ደግሞ من عاصي الخاص على العام ነው የሰው ሐቅ በጣም ከበረ ደምን የሚያፈሱ በዙልም አሁን እንግዲህ ጀመረ ወዲያው ቃቢልና ሀቢል አው ጀመሩት እኮ ማለት እንግዲህ ያውቃሉ ማለት ሰፍከ ዲማ ማለት ሰፈካ ሶበ አራካ አህራካ ያን ነው በዙልም ማለት ነው እንጂ በውድህያ በምን አይደለም ሰፍከ ዲማው ወነህኑ እኛ ደግሞ ሆነን ይያለን ንሰብሑ የምናጸዳህ بحمدك متلبسين بحمدك ውዳሴህ ጋር ተላብሰነ ሱብሃንአላህ ወቢሐምዲሂ የምንል ስንሆን لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون አይደለም ይሄ ያለ እንግዲህ لا يفترون ከዚክር የማንደክም የማንሰለች ሆነን ይያለን የሚያተራምስ ምን ያደርጋን የሚያደበላልቅ አግበስባሽ ምን ያደርጋን እኛ አለን አይደል እንግዲህ እነሱ ያው እስቲፍሃም ነው ግን ዝም ብለው ቢቀበሉ ጥሩ ነበር ግን ያው ረብል ዓለም ሸቶታና ብዙ ነገሮች ልንዋይ ነው እዚህ እንግዲህ አንድ ሰው ሙስሊም ያላህ ህክማ ካልገባው እስቲስላምና እንቂያር ነው የሚገባው ግን እነሱ ጠየቁ ዞሮ ወነህኑ ንሰብሑ ተስቢህ ማለት ምንድነው ከማይገባህ እናልቀሃለን ሱብሃንአላህ ወቢሐምዲሂ ሱብሃንአላህ العظيم ተስቢህ عما لا ينبغي نفي الشريك والولد عن الله سبحانه وتعالى ማለት ነው ወንቀድሱ ለክ ላንተ ደግሞ እንቀድስሃለን እናጠራሃለን ቢማ ينبغي سبح قدوس رب الملائكة والروح እናጠራሃለን ማለት ቅድም عما لا ينبغي አሁን بما ينبغي والتأسيس أولى من التوكيد تأسيس ይበልጣል ማለት ሁሉም በየቦታው ማዕና መስጠቱ ይበልጣል ሙከረር ሊሆን ተውኪድ ነው ከምን ማለት قال اللهم መልሰጠ إني أعلم ما لا تعلمون ይሄ መሬት ውስጥ ኸሊፋ ማስቀመጤ ብዙ ጥቅም ስላለው እናንተ ማታውቁትን መስላህ እኔ እጅግ አውቃለሁና ዝም ብላችሁ ተከታተሉ ነገሩን አላችሁ ማለት ረብል ዓለሚን በደንብ አድርጎ ያውቃል እንግዲህ ምን አደረገ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አላህ አደምን ፈጠረ በደንብ አድርጎ ምን አዲሚል አርዴ ከመሬት ያው ገጽታ ከሰዒዱ ፈጠረና ከየንቱም አድርጎ ፈጠረ ምን ሶልሷሊን ይላል ምን ቲኒን ይላል ምን ትራቢን ይላል ደረጃውን ነው እንግዲህ በደረጃውም ሁሉም ነክሱልም ሰላለው ሶልሷልም ሆኖን ኋላ መጀመሪያውም ትራብ ነው ከዛ ጭቃም ተደርጓል ሁሉም ደረጃዎች አሉ ግን አንድ ቦታ ላይ አንዱን ያነሳል ችግር የለውም ይጣጣማን እንጂ አይጣረስም ማለት ነው አሁን ፈጠረና ሰው አደረጋቸው እዚህ ነፋላቸው እንጥስ አርጎ አልহামዱሊላህ ይርሐሙከላህ አላቸው አላህ ረብል ዓለሚን እዚህ ሲደርስ እንጥስ አረገው እዛ በኋላ እንግዲህ ምን አለበት እንግዲህ ሱነቱ አው እንግዲህ ከዛም ደግሞ ምንም ሰላምታ አይታወቅም ነበር እዛ ማዶ መላእክቶች ቁጭ ብለው የተቀመጡ አሉና ሄደ ሰልም አሰላሙ አለይኩም በላቸው እዛ የሚሉን ተማር አላቸው አሰላሙ አለይኩም አልወደው አሰላሙ አለይከ ወራህመቱላህ ቦነስ ጨምሯቸው ማለት መላእክቶች ለአደብ هذه تحيتك وتحيه ذريتك አላቸው ማለት ተህያ እንግዲህ አሁን ስንገናኝ የአደም ዝርያ አሰላሙ አለይኩም መባባል አለብን ማለት ነው ያው ኪታቡ ባስቀመጠው ሸርጥ ያው ማለማን ይባላል መሸ ምናምን መሸቱን እንትን ብለን አዎ እንደዛ ማለት ነው እና ይሄ ነው እንግዲህ ከዛ የአደምን ደረጃ እሱ ሚስጥሩን እኔ ማታውቁት እናውቃለሁ ያለው ያዘርቀም وعلم الله سبحانه استمر آدم አይነወልም ዓለምያ እና እጅማለው ማለት ነው አይነወልም ማለት ነው وعلم آدم ወይም አፍዓል አደም ነበረ ወዘነ ሲል አደም ነበረ አስሉ ማለት ዝሮ አይነወልም ለغير منصرف ነው አደም በነገራችን ላይ وعلم استمر الله آدمን الاسماء كلها اسماء المسميات የቃዎችን ሁሉ ስም ይሄ ፋስ ይባላል ይሄ ማጅድ ይባላል ይሄ መጥረቢያ ይባላል ይሄ ገበታ ይባላል ይሄን ስራ ይባላል እያንዳንዷ ግዑዝ የሆነውንም ህይወት ያለውንም አስተማራች ወደ አድርጎ
አንዳንድ ዑለማዎች እንደውም ይሄ ላይ ያገለግላል፣ ይሄ ለዚህ ነው፣ ይሄ መጥረቢያ ነው፣ መቁረጫ ነው፣ ይሄ መፍለጫ ነው፣ ይሄ ማጨጃ ነው እያለ እስከ ሐዋሱ እስከ መለየው አስተማራቸው ይላል። አስተማራቸው እንግዲህ ማነው መምህሩ? ረብል ዓለሚን ነው ማለት ነው። ተማሪው ደግሞ ሶፊዩላህ ማለት ነው፣ አደም ማለት ነው። አስተማራቸው በደንብ አድርገው ያዙ፣ ሸመደዱ በደንብ አድርገው። አስማኡል ሙሰማያት የሚጠሩ ነገሮችን ስሞቻቸውን፣ አስማ ማለት ሙሐመድ ስም ነው፣ ሙሰማ ማለት ያግርጅ ነው፣ ቁስ አካሉ ሙሐመድ ይባላል። ይሄ ነው ማለት አስተማራቸው በደንብ አድርገው ያዙ ማለት ነው። ثم عرضهم ከዛ እነዚህ አስማኡል ሙሰማያትን አለል መላኢካ በመላኢኮች ላይ አቀረባቸው። فقال اللهم አንቢኡኒ እስቲ ንገሩኝ፣ አኽቢሩኒ ቢአስማኢ ሃኡላ አቀረበን። ለአደም ያስተምረው ሁላ አቀረበና እነዚህ ምንድን ናቸው አላቸው። ኢን ኩንቱም ሷዲቂና ኺላፋ በእኛ ትጠር እኛ ብቻ ነን ተቅዲስ ተስቢህ እያደረግን ከኛ የበለጠው ፍጡር የለም እኛ ብቻ ነን በማለታቸው እውነተኞች እንደሆናችሁ ሲህን ንገሩኝ አላቸው። ደግሞ አንተ ያልቀራኸውን ኪታብ አስፈስሩ አፍ ያሰፋን ይላሉ የኛ ሸኽ መሐመድ አወል ሐፊዘሁላህ። ያልቀሩት ኪታብ ማቅራት አፍ ያሰፋን ይላሉ። ወይ እንዲህ ነው እያል ግራና ቀኝ ተረግጣለህ ማለት ነው። አልቀራሁም ማሻ ሜቢ እያል ነገር ይበላሻል ማለት ነው። እሳቸው እንግዲህ ምን አሉ? ቃሉ አሉ ላኢልመ ለና ማለት ይችሉ ነበር፣ አናውቅም ላነዕለሙ ማለት የሚችሉ ነበር። ደነገጡ። አማም ዐዘመቲላሂ ዐዘ ወጀል ሱብሓነከ አሉ። ኧረ ጥራት ይገባህ እንዴ! ጥራት ይገባህ ረበና ጥራት ይገባህ። ሱብሓነክ ከማይገባህ ነገር የጠራህ ጌታ ነህ። ሱብሓነ ዓለሙን ዐለ ተንዚል ላ ዒልመ ለና። አሁን እንግዲህ ያው እውቀት የለንም ኢላ ማዓለምተና ከማዓለምተ አደም እንዳስተማርከው ሁሉ እናንተ ያስተማርከውን ነው እንጂ ከዛ ውጭ እኛ የምናውቀው ነገር እውቀታችን ውስናት ፊ ሑዱድን ፊ ኢጣድን መሕዱር ነው። ኢነከ አንተ እኮ አንተ ልዓሊሙ በኸልቅህ በፍጡርህ እጅግ አዋቂ አንተ ነህ። አልሐኪሙ ቢኸልቂከ በፈጠርከው ነገር ደግሞ ጥበበኛውም አዋቂውም አንተ ነህ። ስለዚህ ካላስተማር የምናውቀው ነገር የለንም አሉ። ሸብረት ካብልዚያው ማለት እንግዲህ አደም ኡስታዝነታቸው ሙዓሊምነታቸው አልኡስታዙል አወል መሆኑ ሊረጋገጥ እነሆ ያው እያሽኮበኮቡ ነው ማለት ነው። አባታችን ቃለ አላህ አለ ያ አደሙ አንተ አደም ሆይ አለ። ያ አደሙ ያ ሙሳ ነው የሚለው ለነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብቻ ነው እንጂ ለሌላው ነብይ በስሙ ነው እንቅጭ አድርገው የሚናገረው። ለሳቸው ግን ያው ያ አዩሃ ነብዩ ያ አዩሃ ረሱል ነው። አየው እንደዛ ነው። ያ አደም አንተ አደም ሆይ አንቢሁም አኽቢርሁም ንገራቸው ቢአስማኢሂም በእነዚህ ነገሮች ስማቸውን ንገር ተባሉ። ይሄ ለዚህ ነው፣ ይሄ ነው፣ ይሄ ስሙ ይሄ ይባላል፣ ይሄ ማጭዱም አካፋውንም አካፋው ሁሉን ሚጅረፋውም ሚጅረፋ ያው አንድ ነው። ሶማሌ ሚጅረፋ ያላን አረብኛው ሚጅረፋ ነው። በነገራችን ላይ አካፋ ይባላል በእኛ ደግሞ ማለት ሁሉንም ነገሩ አስተማሩ። መላእክቶች ደነገጡ። ለካ እንደዚህ ነው አሉ ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሰው የከላሙላህ የአላህ ተሽሪዕ ደበቅ ሲለው ባላውቀው ነው አላውቀው ነው ሚስጥሩኝ ሚስጥር አለው ማለት ነው እንጂ ያለበት ወደ ተቃውሞ ጣቱን መቀሰር የለበትም፣ ወደዛ መገስገስ የለበትም ነው የምንረዳው። እዚህ አያችሁት። ፈለማ አንባሁም አሉ እንግዲህ የነገራቸው ጊዜ ቢአስማኢሂም እያንዳንዱ ስም አስማኡል ሙሰማያትን አብጠርጥሮ የተናገሩ ጊዜ ቃለ አላህ መልስ ሰጥ ለነሱ ለልመላእክት አለም አቁል ለኩም እኔ አላልኳችሁንም ቅድም ኢኒ አዕለሙ ገይበ ሰማዋት ወልአርድ የሰማያትና የመሬትን ሚስጥር ሩቅ የተሰሙሩ ሁሉ አቃለሁኝ የማውቅ ጌታ ነኝ አላልኳችሁም? ይኸው ወአዕለሙ ማ ትብዱነ የምታዘልቁትን ማ ትظሂሩነ ማ ትዕሊኑና ማለት የምታዘልቁትን ነገር ሚን ቀውልን ወፊዕልን አውቃለሁ። ወማ ኩንቱም ተክቱሙና የምትደብቁትንም አውቃለሁ። ይኸው ዑሙሙ ነው። ጥሩ ማ ያለው ምን አልፋዚል ዑሙም ነው። አንዳንድ ዑለማዎች ማ ትብዱነ ማለት ኺላፋው የኛ ነው ያለው አተጃሉ ፊሃ እኛ ያለና ወማ ተክቱሙን ማለት ለየኽለቀ አላሁ ኸልቀን አክረመ አለይህ ሚና ከኛ የበለጠ ፈጥሮ አይፈጥርም። ኧረ እኛ ወንጀለናል ነው እነሱ የምትለውን ያላሉ። ግን ወልዑሙሙ አውላ ምንም ይሁንም ወልዑሙሙ አውላ ኤላ እንግዲህ ይህን ያደረጉ ጊዜና ያው አደም ይህን አደረጉ። ከዛ በኋላ እንግዲህ መጀመሪያ ኸልቅ ተቀደመ፣ አደም ተፈጠሩ። ከተፈጠሩ በኋላ ያው ተዕሊም አስተማሩ። መላእክት ጋር ሄደው እንትን ብለዋል። ከዛ በኋላ ደግሞ ሱጁድ ሊመጣ ነው እንግዲህ ማለት ይሄ ደረጃው ከታወቀ በኋላ ከተዕሊም በኋላ ነው። ፈለማ ዓለመ አደሙ ሊልመላኢከቲ አስማኡል ሙሰማያት ደረጃቸው ጎላና ጎና ከፍ ያለ ጊዜ
ትእዛዝ ደግሞ ወደ መላእክት ሊመጣ ነው። አሁን ነገሩ አልተቋጭም። ወኢዝ ቁልና ወዝኩር ያልን ጊዜ ወኢዝ ቁልና ባልነው ሰዓት ያለውን አስታውስ። ሊል መላእክቲ ለመላእክቶች ኡስጁዱ ለአደመ ለአደም እኮ ሱጁደ ተሽሪሽ የማላቅና የማክበርን ሱጁድ ወረዱ። በነገራችን ላይ ወፈሩ ለሁ ሱጀዳ ይላል ነብዩላህ ዩሱፍ ወረፈዐ አበወይሂ ዐለል ዐርሽ ወኸሩ ለሁ ሱጀዳ። በእነሱ ሸሪዓ ይበቃ ነበር። አሁንም አዛዡ አላህ ነው። በኢስላም ሸሪዓ ግን ሸሪዓቱ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወሂ አልኢስላም ሸሪዓቱል ኻሊዳ ለው አመርቱ አሐደን አየስጁደ ለአሐድን ለአመርቱ ልመርአተ አን ተስጁደ ሊዘውጅሃ። ለአንድ ሰው ሱጁድ ቢወርድ በነበረ ሚስት ለባሏ ሱጁድ ትወርድ ነበረ ብለዋል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። በኢስላም ሱጁድ ማንም ለማንም አይወርድም። በዛ ሰዓት ግን አላህ ስላዘዘ አሁን የምናውህ አዛዡ ነው። ሱጁድ የሚወረድለትን አይደል። ወደ ካዕባ ዙሩ አለ። መዞር ነው ላዚም ነምተሲል አምረላህ። ወደ ቤተል መቅደስ ዙሩ ብሎ ነበር፣ ዞር ነው። ወደ ካዕባ መዞር ነው። አልዓብዱ ላ ቡደ ለሁ ምን አን የምተሲል አምረላህ። ይሄ ነው፣ ሌላ ነገር የለው። እና በሰዓቱም ሊበቃ ይችላል በጊዜው ማለት ነው። አሁን ውስጥ ሱጁድ በስተጀርባ የሚፈተሽ ነገር አለ። ወተረፍሎ የሚወጣ ነገር ስላለ ማለት አልሱጁድ ያልወርድ የሚል ሰው ስላለ እዛ ውስጥ ፍጡር ስላለ ያው ሕክማ አለው ማለት ነው። አላህ እያንዳንዷ ስራዋ ተባባል ነው ያ ነገር አለው ነው ሲፈተሽ የሚወጣ ነገር ስላለ ማለት አላህ እንግዲህ ዒልሙ ሳቢቅ ነው ማለት ወኢዝ ቁልና ባልነግዝ ወዝኩር ኢዝ ቁልና ባልን ሰዓት ያለውን አስታውስ። ሊል መላእክቲ ለመላእክቶች ኡስጁዱ ለአደመ ሱጁደ ተሽሪክ ለአደም ፈሰጀዱ ኩልሁም ሁላቸውም ወረዱ ተናነሱ። ሳይቱ አልፋኡ ሊተዕቂብ ሳያመናቱ አልፋኡ ሊተዕቂብ ወዲያውኑ ወረዱ ለቃሉ ማለት ምክንያቱም ላይ አሱነ አላህ ማአመረሁም። ቅድም እንግዲህ ተቃውሞ አይደለም እስቲፋም ነው። እንደው እኛ እንሻለም ወይ ነው እንጂ ተቃውሞ አይደለም። ተቃውሞ ሲጀመር አያውቁም እነሱ። ምርጥ ባሪያ ነው። ኢላ ኢብሊስ ሰበቡ ኢብሊስ ምን አብለሰ ካለው የተያዘ ነው። ስም ስታወጡ ጥሩ ነው ማውጣት። ኢብሊስ ማለት ተስፋ ቆረጠ ቆራጩ እንደማለት ነው። አብለሰ ማለት ተስፋ ቆረጠ ማለት ነው። ከዛ ከግሱ የተያዘ ነው። ምን الابلاس وهو القنوط واليأس والحزن እና ኢብሊስ ቀረ ማለት ነው። ካነ ሚን الجن ይላል ከጅን ነው ይላል። አያችሁት? ካነ ሚን الجن ሱረቱ ፈፈሰቀ አን አምሪ ረቢ አፈተተኸ ሱረቱ ለከፍ አይደል? ካነ ሚን الجن ይላል። እዛች ቦታ ላይ በደንብ አድርጎ ተጠቅሷል ማለት ነው። ካነ ሚን الجن አኸላለቁ خلقته من نار وقفا وخلقتني من طين ነው። በሱራው ከመላእክት ጋር ነው ሱራውን ተልኩ ማለት አፈጣጠሩ ግን የተፈጠረበት ማዳው ይለያያል። በኢባዳ በአምልኮት በትዝበት አብሮ ነበር ማለት ነው። አብሮ በመላእክት ውስጥ እና እስቲስናው ሙተሲል ነው ይላሉ ዑለማዎች። ሙተሲል ማለት መላእክት ውስጥ ስላለ ነው ኢላ የተባለው። አንዳንድ ዑለማዎች እስቲስናው ሙንቀጢዕ ነው ማይነው እሱ ካነ ሚን الجن ብሏል። ሁሉም ያው ሞቅ ያለ ክርክር አለው። ዞሮ ዞሮ እንደዛ ብለን ነው የምንሄደው ማለት አንዱን ባንረጅን እንልቀይም ሐዲል አርዋህ ላይ ብዙ እንትን ብሏል ይላል። እሺ እሱዱ ለፈሰጀዱ ሁሉ ኢላ ኢብሊስ አባ ረስቶ አይደለም። አባ ያለበት እንቢተኝነቱን ለመግለጽ ረስቶ ሳይሆን ወይም ደግሞ ገፍላ ኒስያን ዙሁል አይደለም። አባ امتنع عن السجود لانه قال خلقتني من نار وخلقته እንዴት ብሎ እሳት እኮ ይበልጣል። ቅያስ መጥፎ ነው። ቅያስ إذا صادم النص يطرح وراء الظهر. قياس مصادم إذا صادم النص لا يعتبرون. أول من قاس إبليس أنا نديت له السكة جكا أنا كسات እንደውም ጭቃ ነው ጥሩ እሳትን የሚያጠፋው እኮ ጭቃ ነው ሲጀመር። በአፈር አይደል እሳት የሚጠፋው? አፈር ደግሞ አልሚ ነው። ወርቅ የሚገኘው ካፈር ነው። ነዳጅ የሚገኘው ካፈር ነው። የተሰራ ነው ካፈር ነው። የምንቀበረውም ካፈር ነው። አፈር ደግሞ ቀዝቃዛ ነው። እሳት አውዳሚ ነው። ምን ኮምፔር አደረገው? ኮምፓራቲቭ ዲግሪ ውስጥ ምን አስገባው? ጭራሽ እኮ ጭራሽ ሜር ነገር ፋይል እሳት ጭራሽ አንዳንድ ጥቅሙ ከጥቅሙ እና ጉዳቱ ስታነጻጽረው ኢምንት ነው ጥቅሙ። ብርድ ሲሆን ለመሞቅ ለማብሰል፣ አለበለዚያ እኮ ዓለምን ያጠፋ ነው። እንደዛ ነው። እና ከዚህ አንጻር ነው እሱ እንግዲህ በቂያስ ሄዶ ነው። አላሁ አለም ቢል ግን ጥሩ ነበር ማለት ነው። አባ እምቢ አለ። ሌላም አለ እንትና ብቻ ወስተክበረ ወራ ከሳት የተፈጠረ እንደ ብሎ ለጭቃል ኮራ ማለት ነው። አወሉ ማን ይስተክበረ ኢብሊስ ነው ማለት። ስለዚህ ኩራት የኢብሊስ ያሮገ ማላም ጅቦ ነው ማለት ነው። ሊኮራ ሰው የኢብሊስን ጅቦ ታውቃላችሁ? በገጠር ተጥፎ ለተለባበደ ብጣሽ ማላም ቀጫም የሚሆነ ያካባ ነው ማለት ነው።
ያው ማውረድ እኮ ነው ከባድ ምሳሌ ያ ابن من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لم يدخل الجنة أو كما قال ትንሽ እኮ እንደው አተም ብናኝሃል የኩራት እንትን ያለው ሰው ጀነት አይገባም ማለት ወካነ ሚነል ካፊሪን ፊዕል ሚላህም ከካህዲያኖች ነው ሆነም ነውም ፊዕል ሚላህ እንግዲህ ሳቢቅ አለ ሰዋቢቅ ነው ዋናው ያ በቀዷና ቀድሩ ቀድሞ ይዞታል ነው እንግዲህ ወካነ ሚነል ካፊሪን ከካህዲያኖች ነበረ ፊዕል ሚላህ ነው አሁንም ዘለቀ ማለት ነው አባሰ አሁን ዘለቀ ፊዕል ሚላህ ግን የታወቀ ነው ወቁልና አልን እንግዲህ እሱ እንግዲህ አልወርድም ካለ በኋላ እንግዲህ ረበል ዓለሚን አላህ አደምን ፈጥሯል አደምን ሲፈጥር ብቻውን አንድ ጃላጭባጭ ባለ ተዳሩ አልሄዳል ማለት ኑሮ አልጣጣ ማለት ምንም ነገር ወዲያው እንግዲህ ከዚህ ተጉራ ገሎ አወጣና ሐዋኡ የምትባለውን እኔ መሰለኝ ያው ቆንጆ ተኝተው ነበረ ሲነሱ አጣገባዋለች እንዴ ሲሉ ቆይ ኒካህ አታሰራን አሉ የመላእክት አቃዲ መውቱ ኒካህ አሰረ 3 ታቦዝር ግጥም መርጓ አሰሩ ከዛ በኋላ እንግዲህ ባልና ሚስት ተጀመረ ማለት ሐዋ የምትባለው ሚስት ሆነች ማለት ነው መላእክታው እንግዲህ ተወጇለሽ ይብላል አይ እሱ አወዳታለሁ አሉ ወንድ ልጅ ገና እሷ ደግሞ ኧረ አለ ይላሉ እዛ ተጀመረ ውስጥ ነው ያው ውስጣቸው እንትን ይያለ እዛ ተጀመረ ይላሉ ፈለማዎች አላኩልያ ትዳር የመጀመሪያ ጉልቻ የተቀመጠው በእነሱ ተጀመረ ማለት ጉልቻ ተቀመጠ 3 ጉልቻ ተጀመረ ማለት እዛ እንግዲህ አላህ ወዳቸውና ሁለት መጀመሪያ እንግዲህ ሁለቱ ሆኑ ሊረቡ ነው ጀነት አስገባች እናይ ነው ወቁልና እንግዲህ ተፈضلا من الله سبحانه وتعالى ለአባታችን አደም ያ አደሙ አንተ አደም ወይ እንግዲህ መጀመሪያ አባወራው ነው የሚጠራው አማወራው እዛው ውስጥ ይገባል እስኩን ተቀመጥ አንተ እስኩን አንተ ውስጥ ነበረው አንተ የዘለቀው ወዘውጁ እንዲታጠፉበት ነው ለዛ ነው እንጂ ዘሚሩ ላይ ሳይዘልቅ አይታጠፍም سبحانك انت سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت وزوجتك معلم ሚስትህም እንዲሁ አብራችሁ አንዱ ጀነት ገብቶ አንዱ አይሆንምና አብረህ እማወራይቱና አባወራህ አንድ ላይ ሆናችሁ ሸሪከተል ሀያት ጋር ጀነት ተቀመጠ የዱንያ ጀነት ነው ከፍ ያለ ቦታ የአኺራው ጀነት ነው ይሄ የተደገሰው ኸላፋል ግን ከኸላፉ ምንም የሚያመጣው ነገር የለው ዞሮ ጀነት ብሏን ጀነት ብለህ ለፈን ኸላፉ ምንም የሚያመጣው ነገር የለም አባይ ለምን ፋይዳ የለው ስለዚህ ጊዜ መግደል ያስፈልግ ጀነት ብሏን ጀነት የመሬት የሰማይ ምን አስፈልገንኛ ነው እና ጀነት ግቡ አላችሁ ቢፈضله ወኩላ ከገባችሁ በኋላ ብሉ ጠጡ ተቀናጧላችሁ ምንሃ ከጀነት ረገደን አክለን ረገደን ሰፊ የሆነ መብላት ያለ ገደብ ጀነት ከገባን ሰው ምን አለበት አገር አማን ያያችሁት እንግዲህ አገር አማን ስለሆነ ምን ይሄኛው ግን ገና ወደ መሬት እንዲወርዱ ስለታሰበ ገደብ አላት አንዲት ገደብ አላት የዛኛው አኺራው ስላልሆነ ማለት ነው እንግዲህ ያው ነው ዱንያ ላይ ያሉ ጀነት አስገባችሁ ይቻላል እንዳላ ምን ታጣት የሸሂዶች እኮ አርዋህ ጀነት ይቀስማል ሄዶ በአረንጓዴ ወፍ ቅርጽ ሆኖ እንደ ነብይ ይቀስማል ሩሃቸው ማለት ነው ጅስማቸው መሬት ላይ እንዳለ ሆነ ሳይበሰብስ ተቀምጦ ማለት ነው እና አስገባቸው ግን ገደብ አደረገ ያንንም ለሕክማው አሁንም ሕክማ እንደምናየው ወኩላ منها ረገደን አክለን ዋሲዓን بلا حدود ያለ ገደብ እንደው በላጣት ማለት حيث شئتما ተፈለጋችሁበት ቦታ እየተንቀሳቀሳችሁ ባልና ሚስት ሙሽራ ናቸው የተሞሸሩ መሬት ላይ ተዛውጀው ሽርሽሩ የተሆነ ጀነት ወሉ ያለው አጃይበት ነው ሙሳ እኮ አንተ ነህ መሬት ያወረድከን ብሎ ከሶ ወጣ የሰራህነ ስራ አረጋይ ሳልፈጠር በስንት ሺህ ዓመት አላህ ቀዷና ቀደር ያዘው ብሎ አደም ዝግት አረጉበት فحج آدم موسى غلبه بالحجة አንተ ደግሞ እንደ ሙሳ መሆና ነው የምትቸኩለው ايش شابك قدرنا قدر كان امر الله قدر مقدور على ዝማው እንጂ ተናደው ሙሳ አዛው እንዳንቀማጠሽ እያሉ እንትን ብለዋል ይላል ይሄ ነው እንግዲህ ወላ ተቀረባ በሉ ገደብ አለ ልጓም አንድ ልጓም አለ እዚህ እንዳትቀርቡ قوله لا تقربا ابلغ من لا تقلا ولا تقربوا الزنا ابلغ من لا تزنوا كما قدمناه في التفسير الاول في الدور الاول بدم ተነጋግረናል አንድ ሰው አትስረቅ ማለት የሰው ገንዘብ እንዳነካ ዜና አትስራ ከማለት ዜናን አትቅረቡ ብዙ ርቀት ላይ ቁም ማለት ነው
አንድ መኪና አሁን አሽከርካሪ መብራቱ አጠገብ እዛ በደንብ አድርጎ ጠጋ አድርጎ ካቆመ ይቀጣል። በራቅ ማለት አለብህ። አለፈው ማለት ነው። ተዘጋ ወላ ተቀረቡ። አንተ እንግዲህ ያው በተለይ አመለኛ ሰው ከሆነ የትራፊክ ኃላፊ ያዚህ አይለቅም ማለት ለምን ታስጠጋለህ ነው። ሌላው መኪና ላይ ነው የቆመው። አንተ ግን ጠጋ ካደረግ አልፋህም ማለት ነው። ላ ተቀረቡ አብለው እንዳትቀርቡ ነው አላችሁ። እንዳትበሉማ ቢሆን ደበስ ደበስ እያደረጉ እንትን ይላሉ። እና በጣም በላጋን ይጠቀማል ቁርአኑ የበላጋ ቁንጮ ስለሆነ ማለት ነው። እሺ هذه الشجرة ዛፍ አትቅረቡ። ዛፊቱ ምንድናት? አይ አላህ አልጠራትም እኛም አንጠራት። ምን አለፋን በቅርቡ ወደቀ መሰበርዳ ምንም ጣጣ የለም። ቁርአኑ ያልጠቀሰውን እንዲህ ነው በለስ ነው ምን አስፈለገ? እሺ ፈተኩና ትሆናላችሁና ሚነ ዛሊሚን ለአንፉሲሂም እዚች ከበላችሁ ሚነ ዛሊሚን ለአንፉሲሂም ቢተርኪ ማ አመረ አላሁ ቢሂ ቢተርኪ ቢፊዕሊ ማ ነሃ አላሁ አላህ የሰራውን በመስራት ነፍሳችሁን ትበድላላችሁና ተጠንቀቁ አላቸው። አሁን እንግዲህ እሱ ጠላታቸው እንግዲህ ግማሹ በአካል ነው ይላል፣ ግማሹ ደግሞ በወስወሳ ነው ይላል። እሱም እዛው አልወጣም ነበር በጊዜው አልተባረረም ነበረ። ያው ተርቲቡ ትንሽ እንትን ስለሚል ግማሾቹ በወስዋስ ነው፣ ግማሾቹ ብዙ ነገር ዙሮ ኢብሊስ ገባና ወሰወሳቸው። ግን እንዴት ገባ ምናምን አያስፈልገውም። ዙሮ ወሰወሳቸው። እንዴት አድርጎ ወቃሰመሁማ እኒ ለኩማ ለምን ሱረት አልአዕራፍ ላይ በጣም ተስፋ እኔ ወላሂ ሻሂዱ ቢላህ ሸጀረተል ኹልድ ችን የበላ ሰው አይሞትም። ሸጀረተል ኹልድ ሀል አዱሉከ ዐላ ሸጀረተል ኹልድ ወሙልክን ለበላ የማያርጉት ስልጣን አልጠቁምህም? ሞት የለም እንደ እችን ካልበላህ እኮ ወላሂ በለስ ወላሂ ሻሂዱ ቢላህ አረገ በአላህ የሚምል የለም ሙስሊም ሆኖ ይሄ ሰው እውነቱ ነው አሉ ራሱ ፈነሲየ ወለም ነጅድ ለሁ አዝማ ፈነሲየ ነው ረሱ አንዳንድ ቦታ ፈገዋ ይላል ከበድ ይላል። ያን ይሄ ደግሞ ፈነሲየ ደግሞ ቀለል ይላል ነብይ ስለሆኑ ግን ዑለማዎች አስታርቀውታል። ሱም መጅተባሁ ንቡዋ የተሰጡት በኋላ ነው። ቀብለ ንቡዋ ምን ችግር አለው? ይሰጣሉ። የንቡዋ ማዕረግ ሳይጭኑ ነው የገራ አገራማ በዛ ብሎ አስታርቀውታል። አገራማ ንቡዋ ከዛ በኋላ ነው። ሱም መጅተባሁ ፈገዋ ተሳሳቱ ነው ፈአኽጣ ነው ሌላ ነገር ታመሙ አይባልም። እንግዲህ ፈዘም መጅተባሁ መውታ ነው። ፈተኩና ሚነ ፈአዘለሁም ሸይጣኑ ሸይጣን አንሸራተታቸው አዝለቀሁማ አንተ ቁልቁል ስትወጣ ስትሄድ ዝናብ ያለው ዋልካ ቦታ ላይ አንሸራተት ወድቃለህ። ሀዛው ይሰማ መዝለቃ መውደቂያ ማለት ፈአዘለሁም ሸይጣኑ ሸይጣን አሳሳታቸው አንሃ ወዴት እንመልሰው ደሚሩ አንሃ አደሚሩ ኢላ የርጅዑ ኢላማ ኢላ الجنة አጠገቡ ሌላ የለም ሸጀራ የለ ሸጀራ ከሸጀራ ምን እናደርገዋለን? ከዛፍ እንትኑ እናደርገው ይቻላል። አንሃ ማለት ቢሰበቢ አክሊሃ እሷን ሲበሉ ተንሸራተው ራቁ ማለት ነው። ከጀነት በቃ አልወጡም። አኽረጀ ወዴት ሊመጣ ነው? በቃ እዛው አንሸራተታቸው ማለት ነው። አንሸራተታቸው በመበላቷ ምክንያት በወስወሰው እሷን ሲበሉ ተንሸራተቱ ማለት ነው። ያለህን ትእዛዝ ስተው ሌላ ቦታ ወደቁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ልብሱ የጀነት ልብስ ራቁታቸው ሆኑ። ከዛ በኋላ የኽቢሳኒ ሚን ወረቂል ጀና የጀነት ዛፍ ዝም ብሎ የዝሆነ ጆሮ ያህላል ትላልቅ ነው እያመጡ የሙዝም ብለው የምንም ብለው እያመጡ ይወጥፉ ገባ። ሰው ሲጋለጥ ሱር ይለዋል። በእንቅልፍ ልባቡ ከሆነ ሽፍን ያደርጋል ሰውዬው። ትክክለኛ ሀያ ካለው ማለት ይሄ ራቁቱን የሚሄደው ጦጣ መስሎ ዝንጀሮ መስሎ ይሄ ሰው ነው። የአደም ልጅ የሆነ ሲጋለጥ ቶሎ ብሎ ይወጥፋል። ህፃን እንዳያላይሁ እንዲች ሲል አስተዳደጉ ማለት ሰው ከሆነ ሰው ያሳደገው ከሆነ ሰው ያሳደገው ከሆነ ያው መንሸባ አላ ሸይን ሻባ አለይህ አይደለም። ሰው ከሆነ የአደም ዘር እንደዛ ነው። ሰው እንደዛ ነው ማለት ነው። ከዛ በኋላ አለም አንሃኩማ አንትልኩማ ሸጀረቲ ወናዳሁማ ረቡሁማ አለም አንሃኩማ አንትልኩማ ወአቁል ለኩማ ኢነ ሸይጣነ ለኩማ አዱውውን ሙቢን ሸይጣን ጥላት ነው ብዬ አስተምሬ ኮርስ ሰጥቼ ይቺ ዛፍ እንዳትበላ አይ ቃላ ረበና ወዴት እንመጣለን ማለት ነው። ፈአኽረ አንሃ ማለት ቢሰበቢ አክሊሃ አሳሳታቸው አንሸራተታቸው ፈአኽረጀሁማ አስወጣቸው ብሎ ከምን በጀነት ማለት ነው እኮ ፈአኽረጀሁማ ሚማ ካና ፊሂ ከነበሩበት አኽረጀሁማ መምጣቱ ግድ ነው። ለምን ከዛው ራቅ ብለው ሌላ ቦታ ቀየሩ። ጀነት ሰፊ ስለሆነ ስለሚያስጠረጥር ፈአዘለሁማ እዛ በልተው ወሌላ ቦታ ተዛወሩ ፈአኽረጀሁማ ጭራሹን ሙልጭ አድርጎ እኔን የሚወነጅል የኔን ርዝቅ አይበላም
ማተራመሻ ቦታ አለ። እየተወበተ እየወደቀ እየተነሳ እዛ ነው የምትወጡት እናንተ። ተዘዋወሩ ማለት ዘውውር ይጻፍ ሄደ ተዘዋወር ቆረጣ። እንግዲህ አላህ ሽቶታን ፊሳቢቅ ኢለይሂ ማለት ነው። ይሄ ጀነት ደግሞ ለሙተቂና አበቅ ለተጠራሩ ነው እና ፈተና አልፎ ፈተና ላለፈ ነው እዛ የሚሆነው ነው። ሚማ ካነ ፊህ ማለት ያን ነው እንግዲህ ወቁልና አልለም እህቢጡ ውረዱ አደምና ሐዋ እህቢጡ ነው እህቢጡ እናንተ እህቢጡ ቢዋውል ጀማዓ ስንት ሆኖ ሁለት ናቸው አደምና ሐዋ ናቸው። እስከ ዝር ማንዘራቸው የሚወለደውን ማብሮ ወይም ደግሞ ሸይጣኑን ማብሮ እንግዲህ አብሮ እንግዲህ እህቢጡ አንዳንድ ዑለማዎች ሸይጣኑ ነው። አንዳንድ ደግሞ ወማ ማሐኩም ሚን ዙርያ እስከ ዝር ማንዘራቸው ሁለት አይደሉማ ገና በቢሊየን ሊቆጠሩ ነው። እናንተ ብቻ ሁሉም እንግዲህ አጀርባቸው ብዙ ዝርያ አለ ማለት ነው። እንደዛ እህቢጡ ወረዱ ማለት ነው። ሚንሃ ከጀነት ማለት ነው። ወቁልና እህቢጡ ከጀነት ወረዱ ሀበጡ ከላይ ወደታይ ማለት ነው። በዕዱኩም ሊበዕድን አዱ ጅመለቱን ሐልያን ካፊሉ ለካፊሉ ጠላት ስትሆኑ ያው ሀቤልና ቃቢል ተጋደሉ። በይገፋኝ ይላል እንግዲህ በቦታ በስንዝር እኮ ሰው ይጋደላል አይደለም። በትንሽ ኮን እኔ አጫዋትና አጭታን ጮኛን ለምን አየህንም ብሎ ይጣላል። በተለይ እንደዚህ ከሆነ ሙተዳቢሪን ከሆነ ተመልከት እንግዲህ بعضكم اللي بعدين عدو عنده ደግሞ በልጧ ሲሄድ እኔ ነኝ እንጂ እሱማ ይሄው እንግዲህ ምን አለ የትንቅንቅ ሀገር ነው ማለት የውድድር ሀገር አንድ ወይም ደግሞ بعضكم اللي بعدين ማለት ኢብሊስና የአደም ዝርያ ጥላትም እነ ሸይጣን ደግሞ عدوን ፈተخذه عدوا ይሄም ማለት بعضكم اللي بعدين عدو ወረዶ አንደኛው ሆ ውስጥ የገባው ኢብሊስ ነው። እርስ በርሳችሁ ጥላት ናችሁ። ያው ሰውና ኢብሊስ ተታርቀው አንድ ሰው ኢብሊስ ጋር ከታረቀ ክዷን ማለት ነው። አዎ አባታችን አደም እኮ አጥፍተው ረበና ዘለምና ብለዋል። እሱ ግን ረበና ዘለምና ካላለ ወደ ኢብሊስ ታርታ ገብቷ ኢብሊስ ይሆናል ማለት። ስለዚህ ሌላ አጀንዳ አዎ እንጂ ጠብ ነው። እርቅ ሰላም ካደረገ አላህ ጋር ደግሞ ተናግቷን ነገሩ ማለት ሰላቱ ተበላሽታን አሉ። የአባትህ ጥላት ጋር አንተ ወዳጅ ከሆን ልጅነቱ እንግዲህ ያን ማለት ነው። ለኢባራት ነው አኽራ እንግዲህ ይሄ ነው። ወለኩም ፊል አርዲ ለእናንተ በመሬት ውስጥ ሙስተቀሩን መረጋጊያ ቦታ አለ። መቀመጫ ሰፊ ቦታ ማረሻ አለ፣ ቤት መስሪያ አለ፣ መዝራዕ አለ፣ ውሃ አለ፣ ዛፍ አለ፣ እንስሳ አለ፣ በሬ አለ። ማረሻው፣ ቀንበሩ፣ መፈሩ ገበሬ ስለሆነ አባታችን አይደል ገበሬ ናቸው፣ ፈላህ ናቸው ማለት አለ። የተሟላ ነው እያለን ያው ቁፈራ ግን አይቀርም። ያጓራ የፀሐይ የላበት የውሃጥም የበላሁ ደግሞ ሀዛ ደግሞ ይመጣን ቤት ብዙ ነው እንግዲህ መቆፈር ነው ዝም ያው እንግዲህ ይሄ ነው። ወመታዑን መጣቀሚያ አለ መገልገያም አላችሁ እዛ ውስጥ መታ አለ። زهرة الحياة الدنيا متاع النساء الدنيا متاع صح وخير متاعها ሁሉም ያውቃታል እኮ እቺ በእውነት وخير متاعها المرأة الصالحة ዱንያ መገልገያ ፈርኒቸር ወይም አልአድዋቱል መንዝልያ ናት። ጥሩ ዋቃ ግን ምርጥ ሚስት ናት። ፈዝፈዝ ቢዛት ዲኒ ተሪበት የዳታ እንጂ ዕቃ መሆኑን ቁርአን እስከመቼ ነው ግን ዕቃው ነው መጣቀሚያና መገልገያነቱ እስከመቼ ወመታዑን ኢላሂን እቺችን እንዳንረሳ ኢላሂን ማዕዱድ وهو الموت واعبد ربك حتى يأتيك اليقين فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ኢላሂን መሆኑን እንዳንረሳ ነው። ኮንትራት ሲያልቅ ተነስ ካላሰርኩም ያ የራስ ጉዳይ ማሰር የራስ አዘጋጅተህ መኪና መንገዱ መጠበቅ ነው። ክላክስ ሲያደርግ መጥቶ ባሱን ተሳፈር ደግሞ ወደ ሌላ ሀገር አለ ማለት ወመታዑን ኢላሂን وهو حين الموت وانقضاء الأجل فتلقى آدم እንግዲህ አባታችን አደም ተሰሰፉ ሐዋም ተሰሰፈይ እንግዲህ በጣም ደነገጡ። ዓለም አንሐኩማ ብሎ እኮ ነው ንግግሩ። በጣም የሚወጋ አልከለከልኳችሁም ምን ሁለቱም በልተዋል። ዓለም አንሐኩማ አንትልኩ መሸጀራ ወአቁል ለኩማ ኢነ ሸይጣነ ለኩም ዐዱው ሙቢን ጣላ የሚለውን ልናይ ነው። ፈተለቃ አኸዘ ወቀቢለ ወሰደ ተቀበለ አደሙ አባታችን አደም ቀቢለ ማለት ሚን ረቢህ ከጌታቸው መቼም ሙዓሊማቸው እሱ ምክንያቱም እዛ መክሉቅ መሬት ውስጥ ሌላ የለ ሙዓሊማቸው ፈጣሪያቸው ረብል ዓለሚን ሱብሃን ትልቅ ድል አላቸው። ያ ሰላም ከሊማት የተወሰኑ አረፍተ ነገሮችን ከአላህ ወሰዱ። ወዲያውኑ ፈታ ባለ ያችን ያሉ ጊዜ
فقالها فذكرها فاستخدمها فدعا بها عادم ربه فتاب عليه وداوم ثم اجتباه ربه فهدى መረጣቸው ለነብዋ አንድ ባዳ ካጠፋ ያው ያባቱ ልጅ ነው ማለት ያባታችን አይደል አጥፍቼ ማይ ይቅርታ ማረኝ ካለ اتبع ملة أبيه آدم ይቅርታ ጠየቀ ማለት إذا تاب العبد تبع ملة أبيه وإذا لم يتب واستمر على طغيانه فهو من جملة من اتبع هواه وإبليس فتاب عليه إنه لأنه الله سبحانه هو التواب كثير التوبة كثير القبول لتوبة عبادي يبارون توبة اجيك تقبين اجيك تواب مالك اجيك ما الرحيم عزينه بعباده فبرحشون يقبل كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون نا ይሄን ነው ማለት በዚህ አያቶች የምንረዳው በእነዚህ من فوائد الآيات وهداياته عند مؤمن የአላህ ጥበብ ሲደበቅበት ይላል ለአላህ ጥበቡን ወደ አላህ ፈሰራለከን ባላውቀው ነው ጥበብ አለ ብሎ አመና ቢላሂ ብሎ ثم يستقيم በዛው ቀርገላል ማለት ሌላው رفع القرآن الكريم منزلة العلم ቁርአን የዕልምን ደረጃ ከፍ አድርጎታል هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون አባታችን አሊምን አስተማራቸው ካስተማረ በኋላ ሄድና አቀራላቸው አቀሩ በዛ ማለት እንግዲህ መላእክቶች እንግዲህ እንዲያጎበድዱላቸው ተደረገ ለምንድን علم ነው ይሄን ያደረገ علم ያወቀና ሰሊ عنا وعنهم فلئ إن جهلت عنا وعنهم فليس سواء عالم وجهول عالم በጣም ከባድ አንድ ሰው ደግሞ አስተማረ አንድስ አስተምሮ ያንን ትምህርት ከሱ ከተማርክ በኋላ ያን ያስተማርህን ደግሞ መሰላልን መናቅ የለብህም ከሱ በላይ ብትማር አሁን መላእክቶች አስተማሩ አደምን አክብረው ሰድ መልእክታቸው ድረስ አክብረው ያከብሯቸው ኡስታዛቸው ናቸው እና መከባበር ያለ ነው ሌላው ፍርሃት የወንጀል ሁላ ቁንጮ ፍርሃት ከጀነትም እስተማባረው ያያችሁት ለምን ኢብሊስ የተባረረው መጀመሪያ በሐሰድና በክብር ነው اول معصيه رسي الله بها في الارض على الكبر والحسد ኩራትና ምቀኝነት መጀመሪያ መሬት ላይ ሀብለው ወንጀል ሆነው ያረፉ እነሱ ናቸው ማለት ነው ስለዚህ اول معصيه رسي الله بها حسدና ክብር ስለሆነ ጥንቃቄ ያስፈልጋል ቁልና እንግዲህ ወደ ክርስቶስ ላይ ደግሞ ቁልና አህዲቱ ቅድም አህዲቱ بعضكم لبعض عدو ነው ወረዱ ግን ስንተወርዱ እርስ በርሳችሁ የምትጣሉ ስትሆኑ بعضكم لبعض اعداء ማለት ነው عدو بمعنى اعداء ነው فعول ስለሆነ በሁለቱም ይስተካከል ፍጣን አንድ ማለት አሁን ደግሞ ቁልና ቢጡ ተከራራ አይደለም አትአሲስ አውላ ምን ተአኪድ ሌላ ሊመጣበት ነው ወዴት ሌላ ሊመጣ ቁልና አልነ ማለት ነው ለአደምና ሐዋ ወይም ለዝሩዮቻቸው ወይም ለኢብሊስ ማለት እንዚሉ جميعا ወረዱ منها كجنة جميعا ሁላችሁም አንድ ሰው ነው فإما يأتينكم ይሄን ሊያመጣበት ስላሰበ ነው ማለት ወረዱ ሁዳ ይመጣ እንደው ያላቸው ነው የቅድሙ بعضكم لبعض عدو ነው ፖቡቱ ይለያያል የተሳሰረበት ነገር ማለት ነው ሚኒ ከነ ሁደን ኪታቡላህ ወረሱሊ የኪታቢ ወረሱልና የኔ ኪታብ ምናልባት ከመጣችሁ አላችሁ ከወረደላችሁ ነብይ ከተላከ ሰውም ከሆነ ነብይ ሊሆን اجتماع ሊያገኝ ነው فمن تبع هدايا ሁለት ሸርጥ አለ ኢማ ان ياتينكم ነበር فمن تبع ሁለት ሸርጥ ነው የመጀመሪያው فمن تبع هدايا ያለው ጅምላው ተሸርጡ ለዛኛው ጀዋብ ሆኗል ማለት فمن تبع የተከተለ ሰው هدايا የኔን እኮ ስርዓትና የኔን ህግና ደንብ የኔን ሸሪዓ የተከተለ ሰው فلا خوف عليهم ወደፊት እኮ አይፈሩም ጀነት አላህ ያስገባቸው ሙስተቅባል የሚፈሩት ነገር የለም የሚጠብቃቸው የተጫጫሰ የተበጃጀ ጀነት ወላሁም يحزنون ባለፈው አያዝኑ ሳናገኝ ሳንበላ ሳንጠጣ ህንጻ መኪናውን ሳንነዳው ጀነት ይጠብቃቸዋልና በልጆቻቸውም አይተግሩ አላህ ያሰጋቸዋልና አልሐቅና ቢሂም ዙርየ አላህ ይጠብቃቸዋል ማለት ይሄ ነው ወላሁም يحزنون فمن تبع هدايا አስቡት من تبع هدى الله وآمن به وطبقه فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ይሄ ትልቅ ቃይዳ ነው ትልቅ መመሪያ ነው ማለት ነው فلا خوف عليهم في الآخرة ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا حزن ማለት እንደ ባልንጀሮች መኪና ሳሊ ምን አለፈው እንደ ባልንጀሮች ፍዳር ሳሊ አቅማጥቶ
የስቢር ኢነላሃ መዐ ሳቢሪን እነማ ይወፋ ሳቢሩነ አጅረሁም ቢገይሪ ሂሳብ። ሁሉ ተጠራቅሞ አኼራ ተምቻችቶ ይጠብቀዋል። ላ ተሕዘን አዩሃል ሙእሚኑ ፈኢነላሃ አዐደ ለከ ማ ላ ዐይኑን ረአት ወላ ኡዙኑን ሰሚዐት። እንግዲህ ቁርአን ከመን ተቢዐ ሁዳየ ያለውን አየን። ወለዚነ ከፈሩ ደግሞ ጢባቅ የሚባለው ነገር ሊመጣ ነው። መሰና ነው ቁርአን፣ ዳብል ነው። በዚህ ያስፈራራል፣ በዚህ ያበስታል። በዚህ የሰማይ ቅሳ ይናገራል፣ በዚህ የመሬት ቅሳ ይናገራል። ዳብል ማለት ጢባቅ ማለት ይሄ ነው። ተቃራኒ እንትኖችን ያመጣል ማለት ነው። ያጣመረ ማለት በአንድ ቀንበር። ወለዚነ ከፈሩ በተቃራኒ ደግሞ እነዚያ የካዱ ሰዎች ወከዘቡ ቢአያቲና ቢአን ለም የተቢዑ ሁደላህ ኡላኢከ ወከዘቡ ቢአያቲና። አያት ሁለት አይነት ነው። አልአያቱ ተንዚልያ ወልአያቱ ተክዊንያ። በተለይ አብዛኛው አያትን ተሽቢዕያ ነው፣ አያትን ቁርአንያ ነው። በቁርአኑ አንቀጾች ወይም በዓለሙ በዚህ በዩኒቨርሱ እስቲላል አድርጎ አላህን ፈጣሪ መሆኑን ያላወቀ በይበልጥ ግን አያትን ተንዚልያው ነው፣ የቁርአኑን አያት ማለት ነው። ወከዘቡ ቢአያቲና ኡላኢከ እነሱ አስሐቡ ናር የእሳት ባልደረቦች ናቸው። ሙላዚሙን ለሃ ላ የኽሩጁነ ዐንሃ ሁም ፊሃ ኻሊዱን ወማ ሁም ዐንሃ ቢጋኢቢን ዘውታሪዎች ናቸው። ላ መሒደ ለሁም ዐንሃ ይላል። ቀጣዩ ጥሪያችን ደግሞ የአዩሃ ናስን አይተናል አይደለም? ያመኑትንም አይተናል፣ የካዱትንም አይተናል። አሁን ደግሞ የቁርአን ማይኩ ወደ የት ይሄዳል? ወደ በኑ እስራኤል ጥሪ ይሄዳል። ያ በኒ እስራኤል ብሎ ማለት ምክንያቱም ሱረቱል በቀራ መጀመሪያ እንዳየነው ሱረቱል በቀራ ምንድነው የምትተነትነው? በመጀመሪያ ፓርቷ ንስፈል አወሉ የበኑ እስራኤል በኢስራኤል ላይ የሚያጭሱት አቧራ፣ ስለ እነሱ ክርክር፣ ግርዷቸውን ግስልጥ አድርጎ ገበናቸውን ማውጣት ምን እንደሰሩ። ምክንያቱም አንድ ሰው ካላረፈ ተው ይባላል፣ ተረስ ይባላል። እንዴ ካለ ዶክተር መቅረት ነው። በተደጋጋሚ አመፅ ካስነሳ በጀርባው ያለውን ሲገልጡት ስንት ብሎ ማንነቱ ይለያል ማለት ነው፣ ሁያው ይለያል ማለት ነው። እና ወከሹ ሊሳኒ አና ሊያህዘረሁም ልሙእሚኑና ይሄ ነው ያ በኒ እስራኤል ንሳብ። አዎ ትንሽ እናንተ እኮ የደጉ ባሪያ ያ በኒ ልዓብድ ሳሊህ የያዕቁብ ዝርያዎች ማለት ያቸው ኢስራ ማለት ባሪያ ማለት ጤል ማለት አላህ ነው። ያ በኒ እስራኤል ያ በኒ ልዓብድ ሳሊህ እናንተ የደጉ ሰው የያዕቁብ ዝርያዎች ሆይ። አንተ አሁን አንዴ ጻልይ አባቱ ጥሩ ሰው አንዴ ወጣት ሲሳሳት የደጉ ሰው ልጅ ስትለው አንተ ለምን ትሰራለህ ከምትለው በጣም ኃይለኛ ኮርፋሪ ዳዋ አንተ የደጉ ሰው ካንተ ይተጠቃን ስትለው እሳት የበላው ፌስታል መስሎ ለመመለስ እድል አለማ ባላጋው በጣም እዚሁ የመግባት እድል ቆስቆስ ነው የሚልበት ህሊናውን ይቆረቆረዋል ማለት። አሁን ነፍስን እንደዛ ያደረጋቸው ወዝኩሩ አስታውሱ ኒዕመቲ የለቲ አንዓምቱ አለይኩም በእናንተ ላይ የዋልኩትን ጸጋ አስታውሱ። በእናንተ ላይ እንግዲህ ብዙ ኒዕማ ውሎላቸዋል። አንደኛ ፈለቀል ባህራ ሙሳ ሲመቱት ባህሩን ቀይ ባህርን ሰንጥቆ ወስዷቸዋል። ባህሩን አደረቀው ዝም ብሎ ወደረል ባህራ ረህወን ወትርከል ባህራ ረህወን እነሁም ጁንዱን መግረፉ ፈልቁል ባህሪ ደግሞ ድንጋዩን ሰንጥቆ ውሃ ጠቅቷቸዋል። ከድንጋዩ 12 አስባብ በመማ አይደለም ተድሪቡ ለሁም ፈሪቀን ፈድሪብ ሐጀር አላቅም። አዎ አና ወፈጀር ለሃ ያን እንግዲህ ሲመቱት ድንጋው ሰው ጋር ታዳለ ድንጋይ ሲመቱት 12 ሆኖ ቢአስነ በከባይሎቱ ወይም ደግሞ በአስባቦቹ ልክ ያጠፋቸዋል ማለት ነው። ተመልከት። ሌላው ደግሞ ከፊርዓውን ማነቆ አላህ ነጃ ወፋቸዋል። ሌላው ወዘለልና عليهم الغمام وانزلنا عليهم الماء سبحان يقول ስትካ ተውራትንም ሰጥቷቸዋል። ሙሳና ሃሩንም ይፈሪህ ሁላ ያማ ያባት ዘክ ያያስጠጋ ለልጅ ጸጋ ነው እንጂ በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የነበሩት ሁሉች ይሄና አላገኙት። ኒዓሙል አባኢ ወልአጅዳዲ ኒዓሙን ሊልአውላይ ለማለት ወአውፉ ቢአህዲ በኔ ቃል ኪዳን ሙሉ። መሐመድ ሲመጣ ልታምኑ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ቁርአን ሲመጣ ልታምኑ ያን ነው። ወአውፉ ቢአህዲ ማለት ዙሮ ተዛዝን በመፈጸም ክልክልን በመራቅ ኪዳኔን ሙሉ። ቁፊ ቢአህዲኩም እኔ ደግሞ ሰዋብ ሰጣችኋለሁ፣ ጀነት አስገባችኋለሁ። ሐቁላሂ ዐለል ዐቢድ ሐቁላሂ ዐለል ዐቢድ አይዩዒዱሁም ወሐቁል ዒባድ ዐለላህ አይዩድኺሉሁሙል ጀና። እንደዛ ነው አይደል? ቁፊ ቢአህዲኩም ማለት ቢድኺል ጀና ሰዋብ መስጠት። ወኢያየ ፈርሐቡን እኔን ፍሩ፣ እኔን ብቻ ፍሩ። ሰው እንዲህ ይለኛል ላ ተኻፉ ለውመተ ላኢም ወአሚኑ እመኑ ቢማ አንዘልቱ በሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በተከፈረው ነብይ ላይ ባወረቱ በቁርአን እመኑ። ሙሰድቅን የሚያረጋግጥ ሲሆን
ሊማ መዐኩም ለተውራት ሙሰዲቅም ነው ሙሀይሚንም ነው። ተቆጣጣሪያቸው ሊቀመንበሩ ቁርአን ነው። ያስተካከለ እነሱ እያደረገ ወላ ተኩኑ አትሁኑ እናንተ የእስራኤል ልጆች አወለ ካፊሪን ቢሂ በዚህ በቁርአን የመጀመሪያዎቹ ቁርአን ሲወርድ ያገኛቸው የመጀመሪያዎቹ ፈሪቅ ቡድን አትሁኑ። አወለ ካፊሪን የሚክድ ቡድን የመጀመሪያው አትሁኑ። ምክንያቱም እናንተ ከካዳችሁ ልጆቻችሁ ይክዳሉ። መን ሰነ ሱነተን ሰይአተን ፈለሁ ወዝሩሃ ወዝሩ መን ዐሚለ ቢሃ ኢላ የውሚል ቂያማ። የወንጀል ፈርቀዳጅ አትሁኑ ማለት ያችሁት ይሄን ወላ ተሽተሩ አትለውጡ አትቀይሩ ማለት ቢአያቲ በኔ አያቶች ተውራት እንግዲህ ሲፈቱ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አለ የሱሐቦች ሲፈት አለ። ያንን ምን ይቀይራሉ? በባጭል ይቀይሩታል። ረጅም መልከኛ የሚለውን እንደዚህ ያለ ቀይር ያለ ምክንያቱም ስልጣናቸውን በሃይማኖት መሪነት የሚያገኙትን ቁሳቁስ ክርስታቸውን እንዳትወልባቸው ማለት ነው። በባጭሉ ማለት ነው። ወይሉ ለዚህ የክቱቡነ الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ያቆም ይሄ ነው። ወላ ተሰመነ ቂለን ትንሽ ነው ከሲር ነው። በቢሊየን ቢቆጥር ሰውዬው ዱንያ ላይ ያለ ሰመን ቀሊል ነው። ለምን መጨረሻው ሞት ነው። ሰመንን ቀሊል ወይን ከፍሮ ማለት ወእያ የሰተቁን እኔ ብቻ ተጠንቀቁኝ ቢምትሳሊ መእሙራቲ ወጭናሊ መፍቀን ወላ ተብሱል ሐቀን አታግበስብሱ አታደባልቁ ቢልባጢል በባጢል ወተክቱሙል ሐቀን አትደብቁ ወአንቱም ተዕለሙን እናንተ የምታውቁ ስትሆኑ የዛቱ እያወቁ እንግዲህ ዱዓቱ ዶላላ በሁለት አይነት ነው። አንድ በመደብረቅ አንድ በማደባለቅ ቅድም እንዳልኳችሁ እየካየው ማለት ወአቂሙ ሰላተ ሰበብ مع الصحابه وآتوا الزكاه واركعوا አጎንብሱ مع الراكعين ሶላት ስበሉ ወደ በኋላ ትበሉ ሶላት አላቸው እንዳይደለም ኡመተ መሐመድ ጋራ ቁርአኑን ተቀበላችሁ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተቀበላችሁ የሚሰግዱት ጋራ ስበሉ ለማለት ነው። وإلى درس آخر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ويرحم الله عبدا قال آمين. وإلى درس آخر.